लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए। एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसका अवसर देने का जरिया भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख किया। आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है।
देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार। தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கூட்டத்தில் பிரதமர் அவர்கள் பேசி வருகிறார். அதில் குறிப்பாக என்டிஏவுக்கு தேசம்தான் முக்கியம், தேசத்தின் பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் என்றும் கூறியுள்ளார். முந்தைய அரசின் ஊழல்களை வெளிக்கொண்டு வருகிறோமே தவிர மக்களின் தீர்ப்பை அவமதிக்கவில்லை என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார். செய்தியறையிலிருந்து நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறார் கார்த்திகேயன் அவர்கள். கார்த்திகேயன், இனி உங்களிடம். என்டிஏவுக்கு புதிய விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் பிரதமர். நியூ இந்தியா, என் ஃபார் நியூ இந்தியா, டி ஃபார் டெவலப்டு நேஷன், ஏ ஃபார் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு புதிய விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். காலையில எதிர்க்கட்சிகளுடைய கூட்டம் பெங்களூர்ல நடந்தது. அவங்க அந்த புதிய கூட்டணிக்கான பெயரை சூட்டியிருக்கிறாங்க, இந்தியா அப்படின்னு. இந்தியன் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் அப்படின்னு அவங்க வந்து பெயர் சூட்டியிருக்கிறாங்க. அதனுடைய முதல் எழுத்துக்கள்லாம் கூட்டினோம்னா இந்தியான்னு வரும். தற்போது என்டிஏவுடைய கூட்டம் வந்து டெல்லியில நடந்தது. என்டிஏவுக்கான விரிவாக்கமாக நியூ இந்தியா, டெவலப்டு நேஷன், ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. என் வந்து புதிய இந்தியா, டிங்கிறது நாட்டுடைய வளர்ச்சி, ஏ அப்படிங்கிறது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கனவுகள் அப்படின்னு அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தேசத்தை வந்து கடந்த பல ஆண்டுகளாக வந்து வளர்ச்சியில பின்தங்கியிருந்த தேசத்தை என்டிஏ பொறுப்புக்கு வந்த பிறகுதான், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகுதான் அதை மீட்டெடுத்தது அப்படின்னு பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறார். நாடு கடுமையான சூழலில் இருந்தபோது அதை மீட்டெடுக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பெரிய அளவில் பாடுபட்டது அப்படின்னு பிரதமருடைய பேச்சில் இருக்கு. மாநிலங்களை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் தான் தேசத்தை வலுப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வந்து செயல்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் மூலமாக தான் நாட்டின் வளர்ச்சியை சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதா தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய முக்கியமான குறிக்கோள். அதை நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அரசியல் கூட்டணிக்கு அப்படின்னு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது. ஆனா எதிர்மறையான சிந்தனையுடன் அமைக்கப்படும் எந்த ஒரு கூட்டணியும் வெற்றி பெறாது. அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டணி அமைக்கணும் அப்படின்னா அதற்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பாரம்பரியம் இருக்கு. ஆனா எதிர்மறையான சிந்தனை, நெகட்டிவ் திங்கிங்கோட அமைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டணி வெற்றி பெறாதுன்னு சொல்லார். காலையில எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணியுடைய கூட்டம் நடந்தது. அப்புறம் மாலையில அவங்க கூட்டாக செய்தியாளர்களையும் சந்தித்தாங்க. நேற்றும் முதல் கூட்டம் நடந்தது. இரண்டாவது கூட்டம் பெங்களூருடைய முதல் நாள் கூட்டம். இதற்கு முன்பு பாட்னாவிலையும் இந்த கூட்டம் நடந்திருக்கிறது. அந்த கூட்டத்தை தான் வந்து பிரதமர் வந்து கடுமையாக சாடி இருக்கிறார். இந்தியாவின் மீது உலக நாடுகளுக்கு நம்பிக்கை பிறப்பதற்கான காரணம் வந்து வலுவான சிறத்தன்மையுடன் ஆட்சி தான் காரணம் அப்படிங்கிறார். வலுவான ஆட்சியும் சிறத்தன்மையுடன் அந்த ஆட்சி இருக்கணும், அதுதான் வந்து உலக நாடுகள் மத்தியில இந்தியாவுக்கு அப்படின்ற ஒரு மதிப்பை வந்து உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. 2014ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக பிரதமரை விட அதிகாரம் படைத்தவர் ஆட்சி நிர்வாகத்தை செய்து சீர்குலைத்தார் அப்படின்னு சோனியா காந்தியை மறைமுகமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். இன்னைக்கு கூட்டத்தில் வந்து சோனியா காந்தி பங்கேற்றாங்க. அவர் வந்து குறிப்பிடுகிறார். ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினேஷனா தான் அவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறார். அவங்க புதிய காலையில பெங்களூர் நடந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு எதிர்க்கட்சிகளுடைய கூட்டணிக்கு புதிய பெயர் சூட்டப்பட்டது. தற்போது என்டிஏவுக்கு ஏற்கனவே இருந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கான புதிய பெயரை சூட்டி வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த தேசம் செல்வதற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எந்த அளவுக்கு பங்களிப்பு கொடுத்திருக்கு, இனிமே பங்களிப்பு கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் பிரதானப்படுத்தி இருக்கிறார். அருணா, விரிவான விவரங்களை வழங்கியதற்கு நன்றி கார்த்திகேயன்.